उत्तम पितामाता भाव आमर कर्तव्य कौन हेबा दरकार, आमर दायित्व कौन हेबा दरकार, आमर भूमिका कौन रहिबा दरकार, से संपर्क आज अल्प समय आमने आलोचना करबा मो प्रिय माने। आज वाक्य आज आम प्रत्येक पितामाता कार्य आसो मोर विश्वास मोर अपन समस्त जो मैंने ए वाक्य जो मैंने पितामाता होती से कार्य आसो जो मैंने आगु पितामाता हे कार्य आसो मैंने प्रभु आज बाइबल आम अल्प समय चिंता करवा उत्तम पितामाता कर्तव्य विषय आम प्रथम देखा प्रथम विषय विचारकर्ता तार 13 पर्व 8 पद मैंने पढ़ा जो मैंने पाखे बाइबल अच्छी पढ़वे साहय करेंगे। विचारकर्ता तार 13 पर्व 8 पद पढ़ा पढ़ंतु। विनती करी कहिला, हे प्रभु विनय करुछि परमेश्वर जो लोकों को आपण पठाई थिले से आंब मानक निकट को पुनर्बार आसंतु और जो बालक जन्मिबो ताहा प्रति आंब मानक कि कर्तव्य यह आंब मानक सिखांतु। प्रथम विषय है मो प्रिय माने गोटे उत्तम पितामाता भूमिका हेबा दरकार से माने परमेश्वर को साहाय्य लोड़िबा कथा, परमेश्वर परामर्श लोड़िबा कथा, किभली भाबरे निजर पुओ झियो मानकर तत्वावधान करबा से संपर्क रे परमेश्वर को चालना निहाती दरकार मो प्रिय माने। हम अनेक समय परमेश्वर को साहाय्य लोड़ी न था, परमेश्वर को साहाय्य सहानुभूति सब आम लोड़ी न था, परामर्श परमेश्वर को परामर्श लोड़ी न था आम पिला जीवन पाई मो प्रिय माने। किंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने मु कहबा चाहे जगतर ज्ञान रे आमे जागतिक ज्ञान परिचालन करि परबा, किंतु परिवार को परिचालन करिया पाई ईश्वर को परामर्श ईश्वर को साहाय्य लोड़ा मो प्रिय माने। यदि परिवार को परिचालन करिया अछि परमेश्वर को साहाय्य निहाती 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 लोड़ा अछि। अनेक समय आमने परमेश्वर को साहाय्य लोड़ी नथाउ, आम निज इच्छा आम पिला भविष्य को आम पिला जीवन को गढ़िया को चेष्टा करता जो द्वारा परवर्ती समय आमने फेलोर हो जाता मो प्रिय माने। किंतु परमेश्वर आज ये कह चाहती प्रथम आमने आम पिला जीवन को आम पिला भविष्य को आमने परमेश्वर को साहाय्य परमेश्वर को परामर्श आमने नबार अच्छी प्रार्थना सहित आम पिला जीवन को आम परमेश्वर पाखे समर्पण कर बेले बेले बिना प्रार्थना बिना परामर्श परमेश्वर आम पिला विभिन्न स्थान छाड़ी देता विभिन्न प्रकार ये आम रखी देता। किंतु आज प्रभु ये कथा चाहती प्रथम पितामाता कर्तव्य हूँ पिला जीवन को भविष्यतम जीवन को परमेश्वर साहाय्य परमेश्वर परामर्श रखार अच्छी मो प्रिय माने। जद्वारा प्रभु आशीर्वाद करेंगे मो प्रिय माने। आम प्रथम कर्तव्य यहाँ अटे मो प्रिय माने। आज अनेक परिवार देखिए पिला जीवन नष्ट होवार कारण आम से परमेश्वर पाखे समर्पित कर जीवन को परमेश्वर पाखे समर्पी न था। अनेक समय आम उपासना को जाई न था पिला उपासना पठे न था प्रिय माने। प्रभु जी कथा चाहती आम प्रथम परामर्श आज परमेश्वर कहना चाहती मो प्रिय माने। प्रथम आम आवश्यकता रही गोटे पितामाता आवश्यकता पिला प्रति ताकि ईश्वर साहाय्य ईश्वर परामर्श आम पिला जीवन को रखा प्रति पदक्षेप आम आवश्यक मन कर प्रभु जेपरी से साहाय्य करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर पाखे से समर्पित कर परमेश्वर साहाय्य परामर्श से प्रभु सहित रखार अच्छे जद्वारा से भविष्य जीवन से समस्त चलापथरे प्रभु सहाय हे मो प्रिय माने। प्रभु को निर्देश क्रमे से परिचालन करने आमको पड़ो मो प्रिय माने। प्रभु को निर्देश क्रमे से परिवार को परिचालन करने चाहिए। यहाँ हूँ गोटे प्रथम पितामाता कर्तव्य अटे मो प्रिय माने। प्रथम हूँ आम परमेश्वर साहाय्य लोड़ा और परामर्श से भविष्य जीवन को रखार अच्छी। यहाँ हूँ प्रथम। द्वितीय देखा आम को द्वितीय विवरण तार 6 पर्व 7 पद पढ़ा पढ़ंतु। द्वितीय विवरण तार 6 पर्व 7 पूर्वक ताहा सिखाइब और तुम्हें अपना गृह रे बसिबा बेले और तुम्हें पथरे चलिबा बेले और तुम्हें शयन करबा बेले और तुम्हें उठिबा बेले से संगे सही विषय रे कथबार्ता करिवो। आमेन।
Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଶିଖାଇବ ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, ତୁମେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଓ ତୁମେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଓ ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ଅନେକ ପରିବାର ମୁଁ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାର ମୋ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିଜେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଅନି। ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ଆସକ୍ତ, ନିଜେ ବାପା ମା ମାନେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଟ୍ୟୁସନ କହିକି ଆଉ କୁଆଡେ ଗାଡିରେ ଯଦି ବସିକି ଯାଉଥିବେ ବାପା ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବୁ ମୁହଁରେ କପଡା ବାନ୍ଧି କଣ କରି କୁଆଡେ ଆମ ଝିଅ କଲେଜ ଯାଇ ପାଠ ଏସବୁ ପାଠ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଜଗତ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀ ନ ହେଇଥିବା ଶୈତାନ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଥାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, ତୁମେ ପଥରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ତୁମେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ, ତୁମେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ବଡ ଭୂମିକା ଅଟେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ଅଟେ ଏଇଟା। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସନ୍ତି ବା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି, ସିରୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ତମେ କଣ ପଢିକି ଆସିଲ, କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା, କଣ ଏସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପରିବାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ତମ ବାପା ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, କେହି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତ ରବିବାର କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, କଣ ପଚାରିଲେ, କେହି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ କାରଣ ପିତାମାତା ମାନେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ନେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସଣ୍ଡେ ରବିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପରିବାର ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ରଶ୍ମି କାହିଁ ନା, ସେ କହିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଠିକ 8:30 9ଟା ସମୟ ହେଇଥିଲା। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଟ୍ୟୁସନ ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାର କଥା ଶୁଣି। ସେ ମାର ନାଇଁ ତାର ଏକ୍ସାମ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ 3 ମାସ ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ସାମ। କେତେ ତତ୍ଵର ମୁଁ କହିଲି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ସେ ନବମ 9 କ୍ଲାସ ତାର ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ପଠେଇଛୁ ତମେ, ତୁମ ପିଲା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଅ, ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। ଆଉ ହଁ ମିକାଲ ଭାଇ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଆମକୁ ଦେଖ ତମେ ଏବେ ତମେ ପଠଉଛ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ପସ୍ତେଇ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ତାର ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ତମେ ଅନ୍ୟ 100 ଦିନ ତମେ ପାଠ ପଢ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ତାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନାମ ଥିଲା, ତାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେଦିନ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ହୁଏତ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମ ପିଲା କେବେ ବି ବଢିପାରିବ। ଆଉ ତାର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳଦୁଆ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ, ଯୋଉଠି ମଞ୍ଜି ପୋତା ହୁଏ। ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବାର ମଞ୍ଜି ସେଇଠି ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ମଞ୍ଜି ନ ପୋତିଥିବା କିପରି ସେ ଗଛ ହବ? ଆଉ ସେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ କି ଫୁଲ ଫଳ ପଳିବ, ଆଉ ତାର ଫଳ ଫୁଲ କୋଉମାନେ ଭୋଗ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆମେ ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, କାରଣ ମଞ୍ଜି ସେଇଠି ପୋତା ହେଇଥାଏ ଉତ୍ତମ ଗଛ ହବା। ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଓଲଟା ପୋତିଦବା, ଓଲଟା ଗଛ ହେଲେ କି ଫଳ ହବ? ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଗଜା ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାହା ରବିବାର ଦିନ ମତେ କହି ନାଇଁ ମିକାଲେ ଆମେ ଏତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ ବୋଲି। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ପଠେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ଯାଇ ଗଲାଣି। +2 ରେ
मेट्रिक मते फर्स्ट क्लास पास कला प्लस टू बर्तमान पढ़ुछि प्रभु तांको आशीर्वाद करूछन्ती प्रभु ये कथा कहते आम सब बेले पिला सहित आम निजे प्रभु शिक्षा बढ़िया सहित आम मान पिला प्रभु शिक्षा बढ़िया आज अनेक पिता माता माने प्रभु शिक्षा निजे बढ़ती ना निजे कथा प्रभु सहित कथा ना प्रभु कथा पिला केमती कहे तेणु प्रभु आज ये कथा क्या चाहते मैं सब बेले पिला सहित प्रभु शिक्षा बात कथबार्ता बार अच्छे मैंने प्रभु शिक्षा बसला बेले उठला बेले शोला बेले आम प्रभु कथा पिला शिखेबार अच्छी छोट बयस से कड़े ने प्रभु से आशीर्वाद करेंगे सब व्यस्त समस्त व्यस्त आम पे भल मनीष हे भल पाठ पढ़े ये सब व्यस्त किंतु मो प्रिय मैंने प्रभु जी कथा कहूँ चाहती आम द्वितीय कर्तव्य आम पे प्रभु शिक्षा बढ़ार अच्छे आम मैंने निजे बढ़िया सहित बहुत बड़ कर्तव्य अटे आम कर्तव्य आम बढ़ियार अच्छे मो पे आम बढ़िया आम पे बढ़े मो पे खाली आम शिक्षा दूसरा निजे शिक्षा ग्रहण करूँ तो फेलर हो किंतु प्रभु जी कथा कहूँ चाहती मुझे सब निजक आगे आगे परखे आम निजे ठीक हवा आम पे ऑटोमेटिक से आसवे मो आम जब उपासना जावा आम प्रभु सब बसला बेले शुला बेले प्रभु सहित कथा आम पे डेली पढ़ी जाए मो पे आज अनेक परिवार निजे बाइबल पढ़ते ना पिला केवे भी पढ़े ना मो पे आम मोबाइल देखा टीवी देखा ए सब माति जाए तो पिला माति जी मो पे प्रभु जी कथा क्या चाहता मैंने सब बेले प्रभु शिक्षा पिला बढ़ाइबार अच्छी सब सहित प्रभु कौन 24 घंटा से गपुत से कथा नहीं जिते जो समय दि जाए से समय संध्या उपासना हो मर्निंग उपासना हो जेको रात्र उपासना हो आम मैंने से समय पिला शिक्षा देवार अच्छी मोर द्वारा प्रभु आशीर्वाद करेंगे आपण परिवार आशीर्वाद प्राप्त हो आपण पिला आशीर्वाद प्राप्त हे जिते पिला आशीर्वाद प्राप्त हमें मो प्रिय मैंने परिवार मध्य आशीर्वाद प्राप्त होता है पिला जीवन आशीर्वाद प्राप्त हेले बापा मान आशीर्वाद से आम फल मिलता है मो प्रिय मैंने पिला जीवन नष्ट हो जाए बापा माँ किसी लाभ नहीं आम जगत में एत टा कमे पैसा कमे सब कमे पिला इंजीनियर हो भूल पथर पड़ेगा हाय से इंजीनियर हाय से टा पैसा हाय से बिल्डिंग मो प्रिय मैंने तेणुक असल धन आम मान रोचे से पिला मो प्रिय सुना टंका घर असल धन नुहे आम मो प्रिय मैंने आम असल धन होती आम जन्म दे आम सन्तान मान जन्म देचु से आम असल धन असल संपत्ति अटंती मो प्रिय जदि से नष्ट हो टंका बैंक किए खाइब मो प्रिय मैंने 3 तला 4 तला बिल्डिंग थे किए रही मो प्रिय मैंने कहीं नथिबे मो प्रिय मैंने तेणुक प्रभु यही कथा क्या चाहती मो प्रिय मैंने आम असल धन को आम एवं संचय करार अच्छी मो प्रिय मैंने आम प्रभु यही कथा क्या चाहती शोला बेले बसला बेले गोरे बसिया बेले तुम पथरे चलला बेले तुम्हें शयन करिया बेले तुम्हें उठा बेले से संगे प्रभु विषय से शिक्षा देवे मो प्रिय प्रभु आशीर्वाद करेंगे आम पिला आशीर्वाद करेंगे आम परिवार आशीर्वाद प्राप्त हो तृतीय देखा हित प्रदेश तार 22 पर्व 6 पद पढ़तु हित प्रदेश तार 22:6 बालकर गंतव्य पथरे तांको शिक्षित कराओ तेणु से वृद्ध हेले हे तहिर विमुख हेबो नाही हालेलुया एटा विषय समान वाक्य अटे मते माने पिला मानकु माने गंतव्य पथरे शिक्षित करिवार अछि मते से उत्तम मार्गदर्शन कराइबार अछि मते हमर प्रत्येक पिला जानिबो त से ठीक पथरे जाउछन ना नहीं ठीक भाबरे चालुछन नहीं आम से शिक्षित करार छोट बयस आमने सब आम कड़ाइबार अच्छे प्रभु शिक्षा प्रभु छोट बालक गंतव्य शिक्षित कराओ तेणु से वृद्ध हेले तहिर विमुख हेब ना यदि आम छोट बयस से शिक्षित कर केवे भी वृद्ध हेले से विमुख हेबे ना मो पे आज आम पाठ पढ़ा शिक्षित करे तो सब करता से भविष्य जीवन कहती नष्ट हुए ताले की लाभ मो प्रेम किसी लाभ ना तेणुक आम प्रभु यही कथा कहना चाहती तृतीय छोट बयस आम प्रभु शिक्षा देवा सहित तार गंतव्य पथ को आम परीक्षार अच्छी से कुआड़ जाऊँगी कौन करुच्ची कौटी चलुची कौटी बसुची कौटी उठुची आम से जत्न हबार अच्छे मो पे आज अनेक बापा माँ मैंने पिला ट्यूशन कोचिंग बास हस्टेल छाड़ी कि दायित्व नौना मो पे
ମୋ ପୁଅ ତ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଭଲରେ ଥିବ, ମୋ ପୁଅ ତ କଲେଜ ଯାଇଛି ଭଲରେ ଥିବ, ମୋ ପୁଅ ତ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଛି ଭଲରେ ଥିବ, ମୋ ଝିଅ ତ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଭଲରେ ଥିବ, ମୋ ଝିଅ କଲେଜ ଯାଇଛି ତ ଭଲରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିବା ସେ କେବେ ବି ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର, ଛୋଟ ବୟସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଛୋଟ ବୟସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା ତ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆମେ ଯେତେ ମୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିଥାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପା ନା କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେଥିରେ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ପାଇଁ ଛୋଟିଆଟେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ମା ତାକୁ ପାଟି କରି ବାଡେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଚିଲେଇଥିବି, ଆଉ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେମାନେ ଯଦି ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ। ମାନେ ଛୋଟ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଛୋଟ ବୟସରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରାଣ। କେବେ ହେଲେ ବି ସେ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାପା ମା ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲୋକଟା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଅନେକ ଜଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ବାକ୍ୟରେ ବଢାଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଚତୁର୍ଥର ଦେଖିବା କଲସିୟ ତାର 3 ପର୍ବ 21 ପଦ ପଢିବା। କଲସିୟ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେ। କଲସିୟ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ। ହେ ପିତାମାନେ, ଆପଣ ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନାହିଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତୁ କି ପାଠ, ଏମିତି ବେଳେ ମାନେ କହିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଚାହାନ୍ତି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବା, ମାନେ ବିରକ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ପିଲା ଟିକେ କମ ପାଠ ପଢୁଛି ବା କଣ, ମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ବା ଇଏ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। କାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ଖାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଦହିବରା ଖାଇନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଦହିବରା ବାଲା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ଘରୁ, ଆଉ ସେ କହିଲା ଆଜି ଘରକୁ ଯାଏ ତତେ ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରେଇକି ପିଟି 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 ଲମ୍ବା କରିଦେବି କହୁଥାଏ। ତା ପୁଅ କଣ ଟିକେ ବାଇକ ନେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, 3 ଥର ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ 3 ଥର 4 ଥର କହୁଥାଏ। ନା ବହୁତ ଚଗଲା, ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବ ଦିନେ ଠିକ ବୁଝିବ। ଆପଣ ଯଦି ବିରକ୍ତି ହେବେ ତାର ଗୋଟେ ଜିଦି ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବେଶୀ ସେ କାମଟା କରିବ। ସେ ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ଚୁପ ଖେଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯିବୁ ଏମିତି ହବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଜି ରାସ୍ତା କେମିତି ହଉଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ସେମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ବୁଝିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆଗକାଳ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ବୁଝେଇବା ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ମନେକର ପିଲା ଆଜି ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, ପାଠ ପଢାରେ କିଛି ତାର କମ ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଉ। ନାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିରକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ଆଉ ହେ ପିତାମାନେ, ଆପଣ ପିତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ହୁଏତ ଭୁଲ କଦମ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ
ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେମାନେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ବିରକ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭୁଲ କଦମ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ। କିଏ ତ ନିଶା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବିରକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ। ଭୁଲକୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ସବୁ ହବ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବସିବା ବେଳେ ଉଠିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଅଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ ଦେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହିତ ପ୍ରଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ 13 ପଦ 14 ପଦ ପଢିବା। ହିତ ପ୍ରଦେଶ 23 ତାର 13 14। ପିଲାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଥା କାଳରେ ଯଥା ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଆମେ ତ୍ରୁଟି କରିବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ କହୁନି ଆସିବା ଦଣ୍ଡପଟ ବାଟାନ୍ତୁ କହୁଛୁ, ସେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ଥର କଣ ହୁଏ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥାଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଥରେ ଏଠି ଜଣେ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସ୍ତି ଦବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଥାଏ, 2 ଜଣ ଝଗଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ବାଡେଇବି, ବେଶୀ ଶାସ୍ତି ଦେବି, ମାନେ ବେଶୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ନ ଦେବି ତ ସେ କହିବ ଇଏ ଲିଡର ଅଛି ତ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି ତା କଥାକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ନାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦବାର ଅଛି ମୋ ପିଲା ମାନେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତା କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ସେ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଶାସ୍ତି ଦବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ବାଇବେଲ କୁହେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ନ ଦେବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ କୁହେ ଆପଣ ତାହାର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ମାନେ ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ ମୋ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ବେଳେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ଅଛି, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଘୋଡେଇବାର ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପଢିବା ହିତ ପ୍ରଦେଶ ଲେଖାଯାଏ ତାର 29 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। 29 ପର୍ବ 15 ପଦ। ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାହାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ଆମେନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି 17 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ପୁଣି ସେ ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଦେବ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ପୁଣି ସେ ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ ଦେବ ମୋ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆମମାନେ ସୁଖୀ ହେବା ମୋ ପିଲାମାନେ, ସୁଖୀ ହେବା। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତା ମାନେ ଘୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଦିଦି ଏମିତି ବାଡ଼ଉ ତାର ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ପାର ବାଜିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିଲା ଖାଇବା ଛୁଟିରେ ଯାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସରେ ବସିଲି, ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ବାପା ଆସିକି ଏତେ ଜୋର ଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ।
ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଭାଇ ଟିକେ ଚୁପ ରହିବେ, ଟିକେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ବାଡେଇ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଜୀବନରେ ଶାସନ ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ ଆସନ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିକି ଟିଚରକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସେ ପିଲା ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉଣା ପଡିଯିବ। ସିଏ କଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ବାଡେଇବେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶାସନ କରି କଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ମନୋଭାବ ଆସିଯିବ। ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢିଲେ କେତେ, ନ ପଢିଲେ କେତେ, ତାଙ୍କର ଯାହାସି କେତେ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର 40,000 ଦରମା ପାଇଲେ, 1,00,000 ଦରମା ପାଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର ଚଳିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେଲା ସେ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉଣା ପାଇଯିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଗାଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପରିବାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାକୁ ଏଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଚୁପ୍ କିନା କିଛି ନ କହିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅରେ ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲଟି କରିଛୁ, ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡିକି କ୍ଷମା ମାଗ, କ୍ଷମା ମାଗ। ଯଦି ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ହାତ ଯୋଡିକି କ୍ଷମା ମାଗ। ତୋ ବାପା ଯୋଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଆସି ଗାଳି ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମୋ ପ୍ରାଣ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାନେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଘୋଡେଇଛେ। ମୁଁ ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇ, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଡଉଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ପାଠଟି ସେ କରିକି ଆସିନଥିଲା, ସବୁ ପିଲା ବାଡୁ ମୁଁ ହାତ କେତେ ଜୋରେ ନୁହଁ, ହାଉଲେ ହାଉଲେ ବାଡଉଥିଲି। ଜଙ୍ଗରେ ହାତ କାଢିଦେଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା ସ୍ଲୋରେ। ଆଉ ସେ ଗୋରା ପିଲାଟା, ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡିଗଲା। ସାରା ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତ ମାଡ ଉଠିକି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶାସନ ବିନା ଆସନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଡ ଉଠେଇଥିଲା, ସବୁ ଉଠେଇଥିଲା, ଏସବୁ ନାଟକ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଠିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତା ଯୋଉ ଆସି କହୁଥିଲେ, ସେ ପିତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏ ପିଲାର ପ୍ରେମ ଆପଣ କେବେ ଆଉ କମେଇବେନି। ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲାଣି, ଆପଣ କେବେ ବି କମେଇବେନି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଏ ପିଲା କେବେ ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ବି ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଏ ପିଲା ପ୍ରତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି ପିଲା ବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, କୌଣସି ପିଲା ବି ଆଉ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କେହି ବି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଲି, ପରେ 6th କ୍ଲାସର ପୁଅ, ସେ ଆମକୁ ତୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗ ସାର୍, କହୁନି ତୁ ଗୋଡ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡିକି ନମ୍ର ଭାବରେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜୀବନର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଚାଲିବା, ବହୁତ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଢା ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ଦରକାର, କଣ ଦରମା ନୁହଁ, ଦରମା ସରକାର ଦଉଛି ସେଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତି ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ତାର ପ୍ରାଣ ଆମେ ପାତାଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ମୋ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା। ତୃତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖେଇବା, ପୁଣି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଇବା। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି କରିବା ସମୟରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଶାସ୍ତି ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା।
ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱତା ଭଉଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେତେ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, କେତେ ଜଣ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍ 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 ଆମେନ୍।